कि किसानों की उम्मीदों ते पंजाब सरकार खरा उतर जाएगी, क्योंकि जो उम्मीद सी किसानों नूं कि हिक ठोक के सरकार किसानों का साथ देगी वो नज़र नहीं आ रहा। अगर तुसीं 2 दिन का सैशन भी अज की है सिर्फ खाना पूर्ति करके श्रद्धांजलि पेश करके तुसीं सैशन खत्म करता। कुछ दिन पहला जी संगरूर दे विच किसानां दी रैली हुंदी है, उहदे विच नवजोत सिंह सिद्धू किसानां नूं कहंदा कि तुसीं आप इलैक्शन लड़ो, तुसीं अपने 10-12 नुमाइंदे विधान सभा दे विच भेजो, तुहाडी किसी ने नहीं सुननी। दिक्कत ये आई कि जदों उन्होंने कहा कि सानूं बिल तां दो अज कि सानूं 15 घंटे पहलां सानूं बिल मिलना चाहिए, विधान सभा सैशन तो पहलां सानूं कॉपीज़ मिलनियां चाहिए ने, तां इन्हां ने कहा कि नहीं जी। हालांकि ये जो बिल है किसानी का एक्ट में बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा सरकार वालों, इतों तक कि ये बिल की आ रहा है। साढ़े बहुत सारे मिनिस्टर पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी नहीं पता कि इस बिल के की आ रहा है। जो कानूनी मसवरा कैप्टन सरकार ने लिया वो बारे दसिया जाता है, पर किते ना किते ये गल छुपाई जा रही है, ਜਾਂ कह लो डट के किसानों के हक च नहीं आ रही सरकार तो विरोधी तरह। अकाली दल है वो ट्रैक्टरों पर आके दिखा रहा है कि जी असं सब तो बड़े, उस बाद कांग्रेस वाले ट्रैक्टर लैके आ गए भी सब तो किसान हितैषी तो असी हैं, सब तो बड़ा कोई किसान के हितैषी नहीं है। तो जो कि सब की अपनी अपनी सबनों पता है, किसान वीर भी समझते हैं, पंजाब के लोग भी समझते हैं कि पोलीटिकल बंदे के अपने एजेंडे ने। पंजाब विधान सभा का स्पैशल इजलास केंद्र सरकार वालों 3 खेती कानून रद्द करने वास्ते बुलाया गया सी। अज पहले दिन की कार्रवाई हुई, की अंदर रौला रप्पा पिया, सारी गल करांगे सीनियर पत्रकार नरेश शर्मा नाल। नरेश जी, अज विधान सभा की कार्रवाई किस तरह चली तो की होया? देखो जो विधान सभा का सैशन खास करके एग्रीकल्चर किसानों के इशूज़ के उत्ते इन्होंने बुलाया सी। हालांकि सैशन ने 2 दिन भी एक्सटेंड करता, तो जो अज का सैशन है सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित रहा। श्रद्धांजलि तो बाद इन्होंने जो जो थोड़ा बहुता इन्होंने काम किया विधान सभा के भी इन्होंने जो कि ओपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया कि तुसीं जी विधान सभा की जी कार्रवाई पूरी चलानी चाहिए, जिस तरह क्वेश्चन ओवर आने सी वो नहीं आए। हालांकि तुसीं सैशन इसलिए कहते कि देखो जी डिस्कशन करानी है, इसलिए 2 दिन का सैशन सी पंजाब सरकार ने कहा कि 2 दिन का सैशन होना चाहिए। अगर तुसीं 2 दिन का सैशन भी अज की है सिर्फ खाना पूर्ति करके श्रद्धांजलि पेश करके तुसीं सैशन खत्म करता, तो यह मतलब 1 दिन के सैशन तुसीं कर लेंदे। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि 2 दिन का सैशन कर रहे हैं। दूजा जो सब तो बड़ा इशू है इस टाइम किसानों का बहुत बड़ा इशू बनया हुआ पंजाब के अंदर। पंजाब के जोड़े किसान ने वो बड़े एजिटेशनस कर रहे हैं जो केंद्र के 3 कानूनों के खिलाफ। इसलिए जी इस टाइम पंजाब सरकार के उत्ते बहुत बड़ी रिस्पोंसिबिलिटी आ गई है कि ये किसानों के लिए भी कोई एक्ट पास करन या कोई नवा कानून लैके आन। उन्होंने लैके भी अज जी ओपोजिशन है जी डिमांड कर रही है, आम आदमी पार्टी ने कहा जी तुसीं विधान सभा बिल नहीं पेश किया, बिल लैके आना सी। उन्होंने कहा कि बिल असीं कल लैके आ रहे हैं। पर दिक्कत ये आई कि जदों उन्होंने कहा कि सानूं बिल तां दो अज कि सानूं 15 घंटे पहलां सानूं बिल मिलना चाहिए, विधान सभा सैशन तो पहलां सानूं कॉपीज़ मिलनियां चाहिए ने, तो इन्होंने कहा कि नहीं जी। जदों कि पिछली विधान सभा सैशन के पार्लीमेंट्री अफेयर साडे मिनिस्टर ने ब्रह्मिंदरा जी, उन्होंने ये सदन के भरोसा दिता सी कि अगे तो असीं टाइम से सारिਆਂ ਨੂੰ बिल देवांगे। हुण दिक्कत यह है कि अज फिर मनप्रीत बादल ने कहा कि जी असीं 5 बजे तक बाकी बिल दे देंगे। जितों तक किसानी मुद्दे नाल जिहड़ा किसानां नाल जुड़िया बिल है, इन्होंने कहा कि वो असीं क्योंकि लीगली प्रॉब्लम है जी, वो काफ़ी कुछ होता हैगा, इस करके थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा बिल है या मता है, क्योंकि एक तो मता पाउणा 3 कानूनों खिलाफ, एक बिल 2-3 तरह के कहते बिल भी लैके आ रहे हैं। देखो जो मता है वो पिछले विधान सभा सैशन के इन्होंने मता पाता सी, सैशन बुलाया सी वो खिलाफ इन्होंने, क्योंकि हम ऑर्डीनेंस तो रह ही नहीं, कानून बन गया क्योंकि लोक सभा राह प्रेजिडेंट की उन्होंने मंजूरी मिल गई। हुण इन्होंने बिल लैके आना खास कर किसानी के लिए की करना, कुछ किसानी नवा बिल लैके आ रहे हैं कि असीं पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा वो कुछ कर रहे हैं कि MSP तो जो कोई घट खरीदेगा या उन्होंने कुछ सज़ा का प्रोविजन कर रहे हैं या वो कुछ होर इस तरह अमेंडमेंट लिया रहे हैं कि किसानों की फेवर के। हालांकि ये जो बिल है किसानी का एक्ट में बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा सरकार वालों, इतों तक कि ये बिल की आ रहा है। साढ़े बहुत सारे मिनिस्टर पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी नहीं पता कि इस बिल के की आ रहा है, क्योंकि CM साहब खुद एग्रीकल्चर के मार रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं। खैर वो इस बड़ा ही वो इनू क्योंकि इसलिए अज सरकार नहीं जोड़े ओपोजिशन में बिल नहीं दे रही, कल एंड मौके की लैके आएंगे कि वो की नवा वो तो कल बिल ही आएगा, क्योंकि इनू बड़ा कॉन्फिडेंशियल सरकार रख रही है। इस करके इन्होंने जो कितने सैशन भी एक्सटेंड किया। जे तुसीं एक्सटेंड ही करना सी फिर तो कोई फायदा नहीं सी, एक्सटेंड करके भी कोई फायदा नहीं होया कि तुसीं 2 घंटे जी सदन की कार्रवाई चला के सैशन बंद करते तो अज ही बिल पेश किया जा सकती। इस करके जी ओपोजिशन है खास आम आदमी पार्टी है
ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10-12 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਇਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਸਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ IPC ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਣ। ਇੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ CCL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ CCL ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, CCL ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ CCL ਹੈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ CCL ਜਿਹੜੀ CCL ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ CCL ਦੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ CCL ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, RBI ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ MSP ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਖਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਮੈਚੋਰਟੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਰਗ, ਹਰ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸੰਧੂਰੀ ਏ, ਇਹ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।